Okay, let us see a new topic, instrumentation in modern power plant. Okay, we know that instrumentation is a main part of a factory or any plant or any modern power plant. There will be lot of instruments will be there in a power plant. So there is a responsibility for the factory manager. There will be a factory manager for any plant. Okay. So the supervision of instruments within the organization is the responsibility of this factory manager. Okay. So the operation or use of instrument equipment is usually separated from service or maintenance of the instrumentation equipment. We know that നമ്മളൊരു പ്ലാന്റിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി അത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന് സർവീസ് ചെയ്യാനും മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാനും വേറെ സ്റ്റാഫായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും ഒരേ ആളായിരിക്കില്ല ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരേ പവർ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ടെക്നീഷ്യൻസിന് നമ്മൾ പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറെ പേര് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ഓപ്പറേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. കുറെ സ്റ്റാഫ് അതിന്റെ സർവീസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊരു ചാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ നമ്മളിപ്പം ഈവൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം, ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയാലും ഒരു ഫാക്ടറി ആയാലും ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് ആയാലും ദർ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. So even in our college or in any engineering college, we know that there will be different departments and there will be a head, and under the head there will be different staffs, technicians. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫാം മെഷീനറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഫാം മെഷീനറിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ലാബുകളുടെ ടെക്നീഷ്യൻസ് എല്ലാം ആ ഒരു ഹെഡിന് കീഴിലാണ് വരിക. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി, ആ ഫാക്ടറി മാനേജറിന് കീഴിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റാഫ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ചാർട്ടാണ്, ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ the instrumentation equipment in a plant is used as a part of the regular production equipment. So the operating departments of the plant are responsible for its efficient operation. Okay, ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാക്ടറി മാനേജറിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ he has the responsibility of operation of instruments. So production engineer, and it will be coming under the operating department. Okay, the operating department of the plant is responsible for its efficient operation. So ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ എഫിഷ്യന്റ് ഓപ്പറേഷന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരുന്ന സ്റ്റാഫിനാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് the servicing and maintenance of instrumentation equipment is responsibility of maintenance center of the department. Okay, ഇനി സർവീസിംഗ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് സെന്ററിലാണ്. Then the instrumentation department. The next one is instrumentation department, which consists of all the personnel involved in the servicing and maintenance of instrumentation equipment. All the technical staff which is coming under the maintenance and service വരുന്ന സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ വരിക instrumentation departmentലാണ്. And direct authority for this function is delegated by factory manager. Actually ഇത് coming under ഫാക്ടറി മാനേജറിന് കീഴിൽ തന്നെയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരുന്നത്. So factory manager have to monitor both the production department, operating department, and also instrumentation department. And through a plant engineer, there will be a plant engineer. Through him there will be, under the plant engineer, there will be an instrumentation department. Okay, direct authority for this function which is given through our plant engineer. And usually purchasing agent, the personal purchasing agent, you can see here, this is purchasing agent and the personal director and the manager of engineering. Actually this is manager of engineering
act in an advisory capacity directly with the instrument department. അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒരു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ 3 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് പർച്ചേസിംഗ് ഏജന്റ്, പേഴ്സണൽ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് മാനേജർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അതായത് ഒരു ഫാക്ടറി അതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിസൈനിങ് ടൈമിലെ ഇറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അവിടെ വേണ്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് വേണം അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ്. ബട്ട് on the supervision of plant engineer and purchasing agent and personnel director and also manager of engineering. ഈ 3 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ഒരു അഡ്വൈസറി കപ്പാസിറ്റി ഡയറക്ട്ലി ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ഇത് 3 കൂടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സ്റ്റാഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so these relations have become necessary because of complex and technical nature of instrumentation equipment. അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ ബ്രാൻഡിന്റെയും സ്ട്രെങ്ത്തും അതിന്റെ ഒരു സൈസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഈ 3 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒരു നെസസറി ആണ്. അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവർക്ക് വേണ്ട ഓരോ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് പർച്ചേസിംഗ് ഏജൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണൽ ഡയറക്ടറാണ് അത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ മാനേജർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എഞ്ചിനീയർ വിൽ ബി there to verify it and also to select and get a final decision was taken by the factory manager and purchasing agent. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരുമായിട്ടൊരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സ്റ്റാഫിന് ഒരു വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വരുന്നത്. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് അതായത് ഓരോ പാർട്ടുമായും ഇതിനൊരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്. There is generally an instrumentation engineer associated with the engineering department. So, ഒരു instrumentation engineer ഉണ്ടായിരിക്കും which is associated with an engineering department. His responsibility is to guide the selection of instrumentation equipment for new manufacturing and processing operation. So, ഒരു instrumentation engineerന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓർ എക്യുപ്മെന്റ്സിന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിനാണ്. ആൻഡ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എഞ്ചിനീയർ therefore is primarily concerned with the process design, the process layout and the control center through instrumentation diagram. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഡിസൈനിങ് ടൈമിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡയഗ്രാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതും അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും എന്ത് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് വേണ്ടതെന്നെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരാളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരുന്നവർക്കാണ്. ഡിസൈൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ വരുന്നത്. ആൻഡ് ജനറലി ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയർ കൺസൾട്ട്സ് വിത്ത് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയർ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ആൻഡ് വിത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എക്യുപ്മെന്റ്. അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിന് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ടും അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ടും ഒരു കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടിന്റെയും അതായത് ഓപ്പറേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് നോക്കണം, അതുപോലെ ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. And this is desirable from the standpoint for obtaining better cooperation and understanding in new operating and maintenance procedure. ഒരു ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ അതൊരു വളരെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എഞ്ചിനീയർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇൻ ദ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ for instrumentation equipment, the instrument department acts directly with the purchasing agent. So purchasing agent മായിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേസിംഗ് ടൈമിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എഞ്ചിനീയർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. Then so usually ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എക്യുപ്മെന്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പർച്ചേസിംഗ് ഏജന്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് പേഴ്സണൽ ഡയറക്ടറിന്റെ ഒപ്പീനിയനും എടുത്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് വാങ്ങണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു
അത് അറിയിക്കേണ്ടത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. അത് വാങ്ങണോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ്. ബിക്കോസ് അതൊരു നമുക്കറിയാം, ഒരു പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് തന്നെയാണ്. സോ ഒരു ടെക്നിക്കൽ നേച്ചർ വെച്ചത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ സെലക്ഷനും അതിന്റെ ഡിസൈൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എഞ്ചിനീയർ അത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. Then the director of personnel cooperates directly with the instrument department in obtaining technical personnel and the specialized skill workers. Okay. ഇനി ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി പേഴ്സണൽ ഡയറക്ടർ കറക്റ്റ് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡയറക്ട്ലി അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്കിൽ വർക്കേഴ്സിനെ അലോട്ട് ചെയ്യാനെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ ഡയറക്ടറാണ്. And the instrument department is generally divided into sections, the number of which depends on the magnitude of production. And there is usually, you can see instrumentation department is classified into different sections. ഈ number of sections ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എത്രത്തോളം സൈസ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്, അതിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണാം. ഇറ്റ് ഈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷൻ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിപ്പയർ സെക്ഷൻ, ദെൻ ഫയൽ ആൻഡ് സ്റ്റോർ സെക്ഷൻ, ദെൻ ഫീൽഡ് സർവീസ് സെക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ 4 ആയിട്ടാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ. ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷൻ, ഫസ്റ്റ് വൺ വി സെലക്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷൻ. And it is called for detailed calculations, flow calculation, electric circuit engineering, design of instrument, air, water, oil, electricity, power supplies, and all such functions of engineering jobs will coming under the engineering section. Okay. അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ് വരുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കാൽക്കുലേഷൻ ആവാം, ഫ്ലോ മെഷർമെന്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഡിസൈൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, എയർ, വാട്ടർ ഓർ ഓയിൽ മെഷർമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, പവർ സപ്ലൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. കാരണം ഓൾ സച്ച് ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷന് അണ്ടറിലാണ്. ഓക്കെ. അതിന്റെ ടെക്നീഷ്യൻസും സ്റ്റാഫും അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് എല്ലാം വരുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷനിലാണ്. And the next one is repair. Repair section takes on all the repair, maintenance, calibration and testing of instrumentation equipment that can be bought into maintenance center. അതായത് ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് സെന്ററിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡാമേജ്ഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾട്ടി എക്യുപ്മെന്റ്സിനെയോ റിപ്പയർ ചെയ്യുക, അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തുക, കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുക, ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിന് വരുന്ന സ്റ്റാഫ് എല്ലാം ഈ റിപ്പയർ സെക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. And this section is usually divided along lines corresponding to the kind of skilled technicians available. അപ്പോൾ അതിന് ഈ റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. അതായത് മെയിൻലി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ വാൽവ്, ഓറിഫൈസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് സ്കിൽഡ് മെഷീനിസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പ്രോസസ്സിനും അതിൻ്റെതായുള്ള സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് വരുന്നത് ഈ റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് സെക്ഷനിലാണ്. ദെൻ ഫയൽ ആൻഡ് സ്റ്റോർ സെക്ഷൻ, അതെന്തായാലും നെസസറി ആണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു, അപ്പൊ അതിന്റെ പർച്ചേസ്, അതിന്റെ കോസ്റ്റ്, ആ പർച്ചേസ് നമ്മൾ ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളത് ഓർഡർ ചെയ്ത് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വരുന്നു, അതിന്റെ മാനുവൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഈ കോസ്റ്റും ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നതും ഇതിന്റെ എല്ലാം പേപ്പേഴ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ ആൻഡ് സ്റ്റോഴ്സിലായിരിക്കും. സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈവൻ ഇൻ അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നമ്മളൊരു ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു ഫയൽ, ഒരു രജിസ്റ്റർ കീപ്പ് ചെയ്യും, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും. അതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിലായാലും അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഓപ്പറേഷൻ മാനുവൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന്റെ അത് എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ഓഫീസ് സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളുള്ള സ്റ്റാഫ് എല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ്, ഫയൽ ആൻഡ് സ്റ്റോർ സെക്ഷൻ.
So file and store section, which is used to maintain complete records of equipment and and to control the use of supplies. And it is important that a numbering and card system be employed in checking maintenance on instrumentation equipment. An orderly system ensures that periodic service is properly performed and provides ready information in localized failures of equipment. അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു പീരിയോഡിക് മെയിൻ്റനൻസ് പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിനുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സും അത് നടത്തുമ്പോഴുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം അതിലെന്തെല്ലാം ഡാമേജ്ഡ് ആയി എന്തെല്ലാം വീണ്ടും റിപ്പയർ ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ ആൻഡ് സ്റ്റോർ സെക്ഷനിലായിരിക്കും. അതിനുള്ള ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് സർവീസ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓൺ ദ ഓപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോൾട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും അതായത് ഫീൽഡിൽ പോയി ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തുന്ന ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സെഷണൽ ടെക്നീഷ്യൻസും ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫും എല്ലാം വരുന്നത് ഫീൽഡ് സർവീസിലാണ്. സോ ദ ഫീൽഡ് സർവീസ് സെഷൻ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ റിപ്പയർ, സർവീസ്, മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓഫ് equipment at the processing plant or unit. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓഫ് equipmentനൊക്കെ വരുന്ന ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഫീൽഡ് സർവീസ് ഇസ് റിക്വയർഡ് വെൻ ലോക്കൽ ഫെയിലിയർ, അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോസസ് പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ലോക്കൽ ഫെയിലിയർ വരുവാണെങ്കിൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. Any abnormal operation of the instrumentation of equipment may be occur sometime. So to clear that we have to need some technical staff and prompt and immediate field service necessary. Otherwise, it will become more costlier and we have to shut down the plant. So ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് ഒരു ഫീൽഡ് സർവീസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാൻ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് മോർ ലോസ് ഉണ്ടാക്കും. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഫീൽഡ് സർവീസിനുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റാഫിനെയും കൂടെ നമ്മൾ പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് ഫീൽഡ് സർവീസ് സെക്ഷനിലാണ്. ഓക്കെ. And the instrument department may be located at the control center building. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ സെന്റർ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് പ്ലാന്റിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺട്രോൾ സെന്റർ. 2 ടൈപ്പ് കൺട്രോൾ സെന്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സെൻട്രൽ യൂണിറ്റിലെ കൺട്രോൾ സെന്ററിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാഫിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. So this is desirable so that maintenance can be performed quickly and there is generally better cooperation between operating and servicing department with the arrangement. അതായത് കൺട്രോൾ സെന്ററിൽ തന്നെ അവരെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ കോർഡിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സർവീസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തമ്മിലൊരു ബെറ്റർ കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓൾസോ ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ യൂഷ്വലി അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ കൺട്രോൾ സെന്റർ ദാൻ മറ്റേതൊരു സ്ഥലത്തേക്കാളും ബെറ്റർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ കിട്ടുന്നത് കൺട്രോൾ സെന്ററിലാണ്. ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാന്റിൽ കൺട്രോൾ സെന്ററാണ് മെയിൻ സെന്ററിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക, നിയറസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു എമർജൻസി ഫീൽഡ് സർവീസ് വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അത് കൊടുക്കാനും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫും ടെക്നീഷ്യൻസും ഇവരും തമ്മിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനും അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. And in the unit control center layout, the instrument department should be located conveniently in relation to the plant and processing operation. And the instrument department is concerned with the testing and calibration standard for instrument and automatic control equipment. The standard for temperature, pressure and voltage are the most important. Okay, so these are the different sections. അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനിന്റെ മോഡേൺ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈമിലും അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതിന്റെ എല്ലാ ഒരു പോർഷനിലും നമ്മൾ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ പാർട്ടിലും. അപ്പൊ ഇത്രയും എക്യുപ്മെന്റ്സിന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈമിൽ അതിന് സ്കിൽഡ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും സർവീസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അതിന് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരാള് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ആക്കും. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഫാക്ടറി മാനേജർ, then purchasing agent,
പേഴ്സണൽ ഡയറക്ടർ, മാനേജർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇങ്ങനെ ഒരു 4 സെക്ഷനായിട്ട് ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ മെയിൻ ഹെഡ് ഓഫ് അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന 4 ഇതാണ്: ഫാക്ടറി മാനേജർ, പർച്ചേസിംഗ് ഏജന്റ്, പേഴ്സണൽ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് മാനേജർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഒരു ജസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ്, അതായത് ഓർഗനൈസിംഗ് ചാർട്ട്. നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയാലും ഒരു ഫാക്ടറി ആയാലും ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആയാലും എല്ലാം അതിനൊരു മെയിൻ ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഹെഡിന് കീഴിൽ കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സെക്ഷന്റെ ഹെഡിന് അണ്ടറിൽ കുറെ സ്റ്റാഫ് വരും. അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റാഫ് വരും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെക്നീഷ്യൻസ് വരും. അങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷനെയാണ് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റിലോ ഒരു ഫാക്ടറിയിലോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫാക്ടറി മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ദെൻ എ പർച്ചേസിംഗ് ഏജന്റ്, ദെൻ പേഴ്സണൽ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് എ മാനേജർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇങ്ങനെ 4 സെക്ഷനായിട്ട് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും അണ്ടർ ദ ഹെഡ്. ദെൻ ഈ ഫാക്ടറി മാനേജറിന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന 2 സെക്ഷനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ മെയിൻ്റനൻസ്. അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറി മാനേജറിന്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ് എഞ്ചിനീയർ. ഈ 2 കാറ്റഗറിയും ഫാക്ടറി മാനേജറിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന സെക്ഷനാണ്. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ആൻഡ് പ്ലാന്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുമാണ് വരിക. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഫാക്ടറി മാനേജറിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഈ 2 എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് എഞ്ചിനീയർ. ഇവർ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, റിപ്പയർ, മെയിൻ്റനൻസ്, സർവീസ്, ഫയൽ ആൻഡ് സ്റ്റോർ എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരുന്ന സ്റ്റാഫ് ആരൊക്കെ ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, പർച്ചേസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പർച്ചേസിങ് ഏജൻസുമായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം. അവരുടെ ഒരു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ പേഴ്സണൽ ഡയറക്ടറുമായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എഞ്ചിനീയർ ത്രൂ മാനേജർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. സോ ഇത്രയും ഡയറക്റ്റ് കോർഡിനേഷനോടെയാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഒരു പ്ലാനിങ്, ഒരു പ്രോസസ് പ്ലാനിങ് ടൈമിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡയഗ്രാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും എന്തൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വേണമെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എഞ്ചിനീയർ ആണ്. ഇനി അതിനെ ഒന്നുകൂടെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നവരാണ് പേഴ്സണൽ ഡയറക്ടർ, പർച്ചേസിംഗ് ഏജന്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫാക്ടറി മാനേജർ. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ഇസ് ടേക്കൺ ബൈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇനി ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. അതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷൻ, ദെൻ റിപ്പയർ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഫയൽ ആൻഡ് സ്റ്റോർ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഫീൽഡ് സർവീസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ വരുന്ന എന്താ പറയാ കുറെ വർക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ്, ഫ്ലോ മെഷർമെന്റ്, ഓയിൽ പ്രഷർ, ഫ്ലോ, അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ, എയർ, അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോബ്സ് വരുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ്സ് എല്ലാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷന് കീഴിലാണ് വരിക. റിപ്പയർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പയർ ആവാം, മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് റിപ്പയർ ആവാം, മെഷീനിസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ഓൾസോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് തെർമോകപ്പിൾസ് ഓർ ഓറിഫൈസ്, ടെമ്പറേച്ചർ മെഷറിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉള്ളിടത്താണെങ്കിൽ ഓറിഫൈസസ്, വാൽവ്സ്, ഇതിനെല്ലാം ഫ്ലോ മെഷർമെന്റിനെല്ലാം ധരിക്കുന്ന സ്കിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വേണ്ടി വരും. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് തെർമോകപ്പിൾസിനും ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ വേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സ്റ്റാഫ് എല്ലാം റിപ്പയർ സെക്ഷന് കീഴിലാണ് വരിക. ആൻഡ് ഫീൽഡ് സർവീസ്, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ക്രൂ, അതായത് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ലോക്കൽ ഫെയിലിയർ വരുവാണെങ്കിലും അത് ഓൺ ദ ടൈമിൽ പ്രോസസ് ചെയ്ത് സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫിനെ അലോട്ട് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് വന്ന് അത് ഉടനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വലിയൊരു ലോസ് ഉണ്ടാക്കും. പ്ലാന്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ലോസ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫീൽഡ് സർവീസിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഈ സെക്ഷനിലാണ് വരിക. ഇനി ഏതൊരു ഫാക്ടറി ആയാലും അതിന്റെ പർച്ചേസിങ്ങിന്റെയും
ഫയൽസും അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ തന്നെ ഇതിന് മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ നടത്തേണ്ടി വരും. അതായത് ഒരു ഫെയിലിയർ ഇല്ല എങ്കിലും ഒരു 6 മന്തിൽ എവറി മന്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതും ഓയിൽ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. റെഗുലർ ആയിട്ട് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതും അതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ ഒന്ന് ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോന്നിനും ഡിഫറെന്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് സർവീസ് ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാത്തിന്റെയും കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫയൽസ് ഫയൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർസിൽ സെക്ഷനിലുള്ളവരാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോരോ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരിക്കും അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡേൺ പവർ പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷന് കീഴിലായിരിക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷനെ എങ്ങനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഓരോ സബ് ഡിവിഷനിലും എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്റ്റാഫാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇതൊരു ജനറൽ ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആയാലും ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ആയാലും പവർ പ്ലാന്റിന്റെ ആയാലും ഏതൊരു മോഡേൺ ഒരു സ്മോൾ സൈസ് മോഡേൺ പവർ പ്ലാന്റിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.